फिर खुद जिन्होंने उपदेश करते उन्होंने सीधे राह पाओ। बाणी बिगड़िया तिगड़िया नूं सीधे राह पाउण वास्ते है। ते इह नहीं गी भी अंत दे विच नूं इस नूं गलत पासे ला लिया। जिस आशे अनुसार संतां ने, जिस आशे अनुसार गुरु लोकां ने ये बाणी दी रचना कीती सी, वो आशा छड्डता होर आशे ते ला लिया। इस वास्ते ये लोग नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? पहली तो बात है कि मास्टर वो होना चाहिए जिन्हें कोर्स किया। 8वीं चो कुड़ी फेल है, किसी प्राइवेट स्कूल च ला लो, पढ़ा दो बच्चे। तो बेचारो जेड़ी लड़की बेचारी आप 8वीं चो फेल है, तो तुसी कहना भी बच्चे पढ़ के पास हो जाओगे। जेड़े आप कुछ नहीं जानते बाणी बारे, मैं पाठ जानदा, ते पाठ तां न्याणे भी जानते, ये भी पंजाबी अखरा पढ़ लोगे। जिस बारे पाठ बोल रहा पुकार रहा उस वस्तु नूं तो जानता है, तां ओ वस्तु बारे ये साडे देश दे विच मैनू एक ने कहा था, किसी ने आके दर्शना बोलती हुंदी है, जदों तुसी बोलदे मैं आख्या साडा लक्ष्य विचारो, किसे गुरुद्वारे कोई 2-4 शरीरां नूं छोड़ दो, किसे मंदिर, किसे मसीत, किसे आश्रम च कोई जनाना शरीर कथावत करदा होवे, जेड़े प्रज्ञा प्रमाण जनाने औरत शरीर दे है, यही प्रज्ञा प्रमाण मनुख शरीर दे। ते मनुख शरीर तू तो कथा जानदा ते ये नहीं जानदी। ये क्यों नहीं जानदी? अगे रह जगह जे जानदी तो फिर करदियां क्यों नहीं? असी तो तां जोड़े है भी करे कोई प्रश्न इन्ना मुरे। अभ्यास किन्ने प्रकार दा? संसर्ग अभ्यास दा की स्वरूप है? अनंतर अध्यास का की स्वरूप है? अन्नो अन्य अध्यास का की स्वरूप है? परमात्मा का की स्वरूप है? परमात्मा प्रमाण ते प्रमेय त्रिपुटी द्वारा ज्ञान हो सकता कि नहीं? ज्ञान का की स्वरूप है? अज्ञान का की स्वरूप है? साडे जेड़े माई भाई गुरुद्वारे जांदे उन्हां नूं पता है भी ज्ञान की है और ज्ञान की है। इत्थों होएगा कि ना मंदिरां च पता है। जेड़े ये दसदे वो खुद नहीं जानते, तां ना धरता ज्ञानी जी। ज्ञान कासदा है? जेड़ा गे वस्तु नूं जानदा है ओदा ना ज्ञानी। तां गे तां विशा है। ज्ञाता आडा है, ज्ञान आडा है, गे आडा है। ये जगत सारा गे है। ज्ञाता पीछे लाता, मध्य में ज्ञानधारी बैठे है। ये ज्ञाता ज्ञान गे त्रिपुटी द्वारा ज्ञान करने वाला
ਗੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਆਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਯਕਦਮ ਸੱਤ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸੀ ਇਹ ਜਗ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸੀ ਇਹ ਜਗ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਇਹ ਜਗ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਧੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਣੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਧਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੜੇ ਧਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਸੇ ਹੈ ਧਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਧਨੀ ਧਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਖਾਇ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਲਾ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖਵਾਲਾ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ। ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ऐसा आएगा, पता लग जाएगा ज्ञानी है कि की है। ये सोई वेदांत दियां बातां। फलाने संत ने पंचदशी पढ़ी, फलाने ने विचार सागर पढ़िया, फलाने ने ये कुछ पढ़िया। तो पढ़ने का अभिमान लाई बैठे हैं। तेरी तू ग्रंथ की महिमा करदा कि पहला ये बताओ ग्रंथ तेरी महिमा करदा? मेरी महिमा करदा। ग्रंथ किस दी महिमा करदा? मेरी। जेड़ा तेरी महिमा करना है तू ओदे लल्ले पप्पे करदा। गुरु ग्रंथ दे विचों आवाज आई और किसनू परमात्मा कहना है? जिन्ने आत्म चीनिया परमात्मा सोई। जिन्होंने अपने आप को जान लिया वो ही परमात्मा। ते तो कादे चो भालदा परमात्मा नू? पहली तो बात यह है भी तो परमात्मा भालदा ही क्यों है? की तेरा ये है? नहीं, परमात्मा नहीं भालदा तो भोग भालदा है। जे किते मैनू परमात्मा दा साक्षात हो जे तो मैं आखदा भी हे प्रभु सारी सृष्टि जिन्नी मेरी बना दे। ऐसे करदम मुनि देवहूति दे पुत्र ने भगती की ते शब्द सिद्धि हो गई। शब्द सिद्धि हो गई। जेड़ा कुछ कहे प्रभु साक्षात, प्रभु किते पासे है
अंतर बाहर एक रस जो चेतन परिपूर। विभु नव सम सौ ब्रह्म है, न नेड़े न दूर। वो कोई दूर नेड़े तो भाव तो पासे। जदों तार तीव्रता होई तो सरगुण स्वरूप हो करके, क्योंकि सरगुण की उपासना करता है, आत्मा नु सरगुण स्वरूप हो करके दर्शन देने लई सौंग बनाउणा पिया। पंजां भूतां दा आवरण अपने ते चाड़ के ते प्रभु हंस ते बह के आ रहा दर्शन देन। तां जदों साक्षात दर्शन प्रभु दे हुंदे तां प्रभु ने एक शब्द बोलिया कि वरुंबरे मंग की मंगदा। उन्हें आख्या जी पहली तो बात है कि इत्थे मैं भगती करदे बहुत काल बीत गया, मिट्टी होया पिया, इत्थे सरोवर हो जे। आखे तथास्त हो गया। स्नान कीता सुंदर शरीर हो जे, हो गया। कोई दिल परचाने लई जी लड़की आवे, होगी। और कुछ बस ते परमात्मा सरगुण स्वरूप प्रभु दे नेत्र चो पानी डिग्या, रुदन होया ते हंस ने आख्या कि हे प्रभु ये रुदन कैसा? संसार रोंदे थोड़े नेत्र चो भी ये रुदन। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਰੋਦਨ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਤਰ ਬਿੰਦੂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੇਤਰ ਟਿਕਿਆ ਬਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚੰਗੇ ਤਿਲਕ ਧਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੋ, ਫਰਿਆਦ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਪੱਤਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਦੁਆਇਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਦੁਆਇਸ਼ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਚਿਰ
ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ, ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਤਵਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਆਖੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਆਖੇ ਖੰਡ ਬੇਹੰਡਮ ਖਲਦਲ ਖੰਡਮ ਯਤਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰਬੰਡੰ ਭੁਜਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤੰ ਸਰਣੰ ਧਰਮਤ ਦਲਣਾ ਕਿਲ ਬਖਿਆਰਣਾ ਅਸਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਬਾਰਣ ਮੰਪਤ ਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗਲ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕਿ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਚ ਆਉਣਾ। ਯੂਕਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜਨਤਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁੱਖ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖ ਸੰਤੰ ਸਰਣੰ ਧਰਮਤ ਦਲਣੰ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਣ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਦੁਰਮਤ ਧਾਰ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਨੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਸਭ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਸੰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਚ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਛਤਰੀ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਡੋਡੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ ਸੁਖੀ ਪਰ ਹਿਤ ਵਿਖੇ 60 ਪਰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ। ਸੰਤੋ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਸੁਖੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੇਦਾਂਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਤਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਝੈਲ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂਤ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਪਲੇਟ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਚਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਦਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ
ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਭਿਆਸ ਰਾਮ 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 ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤਨਾ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਖੇ ਤੀਨ ਵਿਆਪੇ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਭਾਵੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਨਿੰਦਰਾ ਆ ਗਈ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਤ ਵੇਦਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਰਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਸਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੋਦ ਚੱਕਿਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਭਰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਖਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਵਿਦਾਂਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿਦਾਂਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲਮੇ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੋਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੇਦ ਹੈ ਇਹ। ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਵੇਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਿਸਤਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਤਮਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਤ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦਾ ਵਾਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੇ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਤਮਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਤ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਾਚ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਕਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਵੇਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਚ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਨੇ कहता हम ब्रह्म ना जो लो जान, तब लो दीन दुखत पै मन। ਦੀਨ ਤੂੰ ਭੋਗਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਦੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਨ ਹੈ। ਤਬਲੋ ਦੀਨ ਦੁਖਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਹਮ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ तो है।
तो किन्ने को लोकां दा ये विज्ञान फलीभूत होया भी कि मैं हूं जिन्हां ने एक फलीभूत होया उन्हां नूं ये कहना पिया कि आप ही आप हो, गैर का कुछ काम ने। दूजा किथे, आप ही आप हो, गैर का कुछ काम नहीं। या ते मतलब में मेरी शक्ल नहीं और नाम नहीं। जेड़ा मेरा वास्तविक स्वरूप है वो नाम रूप तो रहता है, तो वो नाम रूप तो रहत वाला स्वरूप है जेड़ा ओदी महिमा कह के आप समाप्त कर दो की है। मैं सत चेतन आनंद अविनाशी हूँ, मैं आत्मपुर का वासी हूँ। नहीं मात पिता का जाया हूँ, नहीं जन्म तार मैं आया। मैं सत चेतन आनंद अविनाशी हूँ, मैं आत्मपुर का वासी हूँ। नहीं मात पिता का जाया हूँ, नहीं जन्म तार मैं आया। मैं सत चेतन आनंद अविनाशी हूँ, मैं आत्मपुर का वासी हूँ। नहीं मात पिता का जाया हूँ, नहीं जन्म तार मैं आया हूँ। ओम शांति।